اللہ رب ذوالجلال میری بھی اور آپ کی بھی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے، اور جو بیان کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے میرا رب ذوالجلال میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی عمل کا اور قیامت کے دن ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک سب سے بڑی خرابی اور جو ایک سب سے بڑا نقص کہا جا سکتا ہے، جس کو ہم رواجن بھی لیتے ہیں، وہ ہم قصدن بھی کرتے ہیں اور عمدن بھی ہوتا ہے ہم سے اور غلطی سے بھی ہو جاتا ہے، اور کچھ اس کو ہنسانے کے لیے، ہنسی کے لیے، خوشی کے لیے، شغل کے لیے اس کو لیتے ہیں، لیکن اللہ رب ذوالجلال اور اللہ کے پاک محبوب نے اس کو کبھی جرم کہا فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے اس کو حرام فرمایا ہے، اللہ رب ذوالجلال نے اس کو حرام فرمایا ہے، جس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ اس بیماری کو کہا جاتا ہے، یہ ایک ناسور ہے۔ ناسور اس زخم کو کہتے ہیں جو دن بدن خراب ہو رہا ہوتا ہے، اور اس بیماری کو جھوٹ کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے اندر ایک عام رواج پا چکا ہے۔ دفتروں میں جائیں تو تب بھی یہی ہے، مالک اپنے نوکر سے جھوٹ بول رہا ہے، نوکر مالک سے جھوٹ بول رہا ہے، دکاندار گاہک سے جھوٹ بول رہا ہے، گاہک دکاندار سے جھوٹ بول رہا ہے، ماں باپ اپنی اولاد کو جھوٹ سکھا رہے ہیں، اولاد اپنے ماں باپ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ الغرض ہر شخص اس وقت اسی بیماری کے اندر مبتلا ہے، مجھ سمیت، اور سوشل میڈیا خصوصاً جو ہے وہ تو اس کا ایک ایسا پلندہ ہے کہ جس سے جان چھوٹ ہی نہیں پا رہی۔ ہاتھ میں موبائل ہے، بیٹھا کہیں اور ہوگا، بتا کہیں اور کا دیتے ہیں۔ کہاں ہو؟ جی میں تو کام سے آیا ہوں۔ کہاں بیٹھا ہے؟ دوستوں کے ساتھ۔ تو یہ ایک ایسی بیماری ہے جس سے کسی کی جان چھوٹ نہیں پا رہی، حالانکہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے، رب ذوالجلال نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور یہ کبھی جرم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اور بعض لوگ تو اس کو مذاق میں لیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے پاک محبوب نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں۔ کتنی نشانیاں ہیں؟ فرمایا منافق کی 4 نشانیاں ہیں۔ فرمایا منافق کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ وعدہ کرے گا تو توڑ دے گا۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو وہ امانت میں خیانت کرے گا، وعدہ کرے گا تو توڑ دے گا، اور بولے گا تو جھوٹ بولے گا، اور جب جھگڑا ہوگا یا کسی کے ساتھ بحث ہوگی تو گالیاں بکے گا۔ یہ اس کا منافق کی نشانیوں میں سے ہے۔ وعدہ کرے گا تو توڑ دے گا، بولے گا تو جھوٹ بولے گا، جھگڑا کرے گا تو گالیاں دے گا، امانت کے اندر خیانت کرے گا۔ یہ مومن کی، منافق کی نشانی ہے، اور مومن کی نشانی یہ ہے جو اس کے الٹ چلے گا، جھوٹ سے بھی پرہیز کرے گا، امانت میں خیانت نہیں کرے گا، وعدہ کرے گا تو پورا کرے گا، گالی نہیں بکے گا۔ یہ مومن کی نشانی ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز عام ہو چکی ہے کہ ہم بغیر جھوٹ کے رہ نہیں سکتے۔ دکاندار جھوٹ بولتا ہے گاہک کے ساتھ، گاہک بولتا ہے جھوٹ دکاندار کے ساتھ، دکاندار کہتا ہے اللہ کی قسم اتنے دی آئی ہے، اللہ کی قسم یہ چیز اتنے کی آئی ہے، حالانکہ اس کو خود پتا ہے۔ اور گاہک کہے گا، وہ بھی جھوٹ کیا بولتا ہے، وہ کہتا ہے جی یہ پچھلی دکان سے تو اتنے کی مل رہی تھی، تم اتنے کی دے رہے ہو۔
اللہ کے پاک محبوب نے ارشاد فرمایا جب ایک گاہک ایک دکاندار اور ایک گاہک آپس میں سچ بیانی کریں، دکاندار کسی چیز کا نقص بھی بتا دے، یار میں خود کہتا ہوں میں بازار جاؤں مجھے کوئی دکاندار کہتا ہے یار یہ جاپانی نہیں ہے چائنا کی لیکن اچھی والی ہے، تو اللہ کی قسم میں لے لیتا ہوں، وہ صاف نقص بتا یار یہ جاپان کی نہیں ہے، یہ تائیوان کی نہیں ہے، یہ فلاں ملک کی نہیں ہے لیکن ہے اچھی چیز ہے، تو بندہ لے لیتا ہے۔ لیکن یہ جناب پاکستانی چیز کو جاپانی کر کے بیان کر دیتے ہیں کہ بھئی جاپان سے آئی ہے، تائیوان سے آئی ہے، فلاں ملک کی ہے، پاکستانی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس دکاندار نے، جس سوداگر نے ایک چیز بیچی اور اس کے نقص کو بیان کر دیا اس کے اندر فلاں نقص ہے، اور دکاندار بھی اپنے سارے جناب اس کی جو تقاضے ہیں وہ پورا کرتا ہے اور گاہک بھی سچ بولتا ہے، ان دونوں کی آپس میں بات طے ہو جاتی ہے، چیز لینے والا بھی اس کے تمام نقص سے جو ہے وہ واقف ہوتا ہے، چیز بیچنے والا بھی اس کے تمام نقص بیان کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو بندہ، جو دکاندار تمام نقص کو بیان کر کے اس کے جو اس کے اندر نقائص ہیں وہ بیان کر کے چیز کو بیچتا ہے، اللہ رب ذوالجلال اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کے مال میں برکت ہوتی ہے۔ بظاہر بندہ کہتا ہے یار یہ چیز تو اتنے کی تھی میں 1000 ود کے بیچ دیتی ہے، لیکن فرمایا کہ تم تو یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہیں اس میں 1000 روپے کا منافع ہوا ہے، لیکن گھر جاؤ گے بیٹا بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، بیٹی بیمار ہے، گھر کے اندر کوئی پریشانی ہے، جو کمایا تھا سب لگ گیا۔ فائدے کے بجائے نقصان۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا برکت پڑے گی تو برکت پڑے گی، اور فرمایا جس نے چھپایا من کتما، جس نے چھپا لیا نقص کو، فرمایا اللہ رب ذوالجلال اس کے مال سے برکت کو اڑا دے گا، بے برکتی آ جائے گی، کمائے گا لاکھوں لیکن بچے گا ککھ نہیں، تھوڑا کمائے لیکن برکت کے ساتھ کمائے وہ فائدہ مند ہے، زیادہ کمائے لیکن فائدہ نہ ہو اس کا کیا حاصل ہوگا؟ فرمایا کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکل گیا، اللہ کے پاک محبوب کی زبان اطہر جو بولتی ہے تو وہی کے الفاظ بولتی ہے، جس زبان سے لفظ نکلتے ہیں تو فوراً پورے ہوتے ہیں، اس زبان اطہر سے لفظ نکلا، فرمایا اللہ رب ذوالجلال اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، جو سچ بول کر مال بیچے اور سچ بول کر مال خریدے، اللہ رب ذوالجلال ان کے اس سودے میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اب دکاندار بھی جھوٹ بولتا ہے اور گاہک بھی جھوٹ بولتا ہے، دونوں برابر کے ہیں، سچ بول کے چیز لے لی جائے یا بیچ لی جائے اس میں کون سا یار فرق نہیں پڑے گا، اللہ رب الجلال برکت عطا فرمائے گا، اور اللہ کے پاک نبی نے ارشاد فرما دیا کہ برکت ہوگی سو ہوگی۔ اچھا لوگوں نے جھوٹ کو مذاق کے طور پہ لیتے ہیں، جھوٹ کو بطور مذاق استعمال کرتے ہیں، مجلس سے سجا لیتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں جو جھوٹ پھیلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اکٹھے ہوں گے اور پھر وہ مجلس سے سجائیں گے اور وہ جھوٹ بولیں گے، لیضحک الناس، جھوٹ بولیں گے، اور کس لیے؟ لیضحک الناس، تاکہ لوگ ہنسیں، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ ڈرامے کی صورت بنا لیتے ہیں، کوئی لطیفہ بنا دیا، کسی کے ساتھ جوڑ دیا، کسی مجلس کے اندر کوئی الفاظ ایسے جو فی الواقع بات نہیں تھی ایسے ہی بنا کر مذاق کے لیے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے۔ اللہ کے پاک محبوب نے ارشاد فرمایا ویل لہ ویل لہ ویل لہ، اللہ کے پاک محبوب نے ارشاد فرمایا ہلاکت ہے اس کے لیے، ہلاکت ہے اس کے لیے، ہلاکت ہے اس کے لیے۔
जो झूठ की मजलिसें सजाता हो, झूठ बोलता हो लोगों को हंसाने के लिए, अल्लाह के पाक महबूब ने इरशाद फरमाया झूठ बोलने वाले के लिए हलाकत। और जो जानता हो कि झूठ बोला जा रहा है, उस मजलिस के अंदर बैठा है, वो भी उस हलाकत के अंदर शामिल हो गया कि नहीं? पाक जुबान से निकल जाए कि हलाकत हो, हलाकत है उसके लिए, हलाकत है, एक मर्तबा नहीं फरमाया। और इसको आप बतौरे बद्दुआ भी ले सकते हैं कि अल्लाह के पाक महबूब इरशाद फरमाते हैं कि उसके लिए हलाकत है, मतलब ऐ अल्लाह हलाक कर दे उस बंदे को, बर्बाद कर दे उस बंदे को, जलील और रुसवा कर दे उस बंदे को। और मैं हलाकत है उस बंदे के लिए जो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलता हो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया या तो हलाकत का ये मतलब है कि जनाब वो हलाक हो गया, वो बर्बाद हो गया, वो तबाह बर्बाद हो गया, या इसका मतलब ये है कि हदीस शरीफ में आता है अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जहन्नम के अंदर एक मकाम है जिसको वैल कहा जाता है, और वो जहन्नम का वो मकाम है जिसके दरवाजे खोलेंगे तो जहन्नम भी पनाह मांगेगी। जहन्नम भी कहेगी मौला करीम इसके दरवाजे बंद कर दे, मौला करीम हम इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इतना सख्त मकाम, और हम इसको मजाक में उड़ाते हैं। खुसूसन सोशल मीडिया चलाने वाले हजरात देख ले टिकटॉक पे क्या हो रहा है, और जनाब देख ले आप ये फेसबुक पे क्या हो रहा है, कोई खबर सच्ची नहीं है। इस पे बाद में बात करते हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि आपने फरमाया कि मजाक में भी झूठ मत बोलो, आमदन भी मत बोलो, कसरन भी मत बोलो। फरमाया क्यों? फरमाया अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जो सच्चा होने के बावजूद झगड़ा छोड़ देता है, किसी ने ज्यादती की है उसके बावजूद उसने झगड़ा छोड़ दिया, मैं इसके साथ बहस नहीं करता, अल्लाह के पाक नबी ने इसको पसंद नहीं फरमाया, मैं इसके साथ झगड़ा नहीं करता, अल्लाह रब्बुल जलाल इसको पसंद नहीं करता। अल्लाह के पाक महबूब ने इरशाद फरमाया जिस बंदे ने झगड़ा छोड़ दिया, हालांकि वो हक पे था, सच पे था, वो बोल सकता था, वो अगले से उसके बारे में पूछगछ कर सकता था, वो उसके साथ झगड़ा भी कर सकता था, वो लोगों को इकट्ठा करके इकट्ठ करके उसके बारे में पूछगछ कर सकता था, लेकिन इसने झगड़ा छोड़ दिया है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के अंदर चबूतरे की जमानत उसको मैं देता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। जो झगड़ा कर सकता था, पूछगछ भी कर सकता था, सवाल कर सकता था, लेकिन झगड़ा नहीं करता, रब की रजा की खातिर नहीं करता, पाक महबूब को राजी करने की खातिर झगड़ा नहीं करता। अल्लाह के पाक महबूब ने इरशाद फरमाया जन्नत के अंदर चबूतरे की जमानत मैं देता हूं। और अल्लाह के पाक महबूब ने इरशाद फरमाया जो मजाक के तौर पे झूठ बोलता था, आम गपशप में झूठ बोलता था, शुगल के तौर पे झूठ बोलता था, लेकिन झूठ छोड़ दिया कि रब को भी पसंद नहीं, रब के रसूल को भी पसंद नहीं, हमारी शरीयत में उसका कोई मकाम और मर्तबा नहीं है, वो जलील और ख्वार होगा, पाक महबूब की बद्दुआ की जद में आएगा, और उसने झूठ छोड़ दिया। अल्लाह के पाक महबूब ने इरशाद फरमाया जन्नत के दरमियान में महल की जमानत उसको मैं देता हूं। ये हमारे माशरे का हिस्सा बन चुका है, हालांकि ये हराम है, हराम है। बोलिए, हाथ में मोबाइल है, बाप पूछेगा बेटा कहां हो, बेटा कहीं है, जवाब कहीं लिख के दे दिया। मालिक अपने जनाब नौकर से झूठ बोल रहा है, मेरे कोल तो कमाई होती नहीं यार, इतनी बचते ने तनख्वाह इतनी लैनी है तो ठीक है, और नौकर मालिक से झूठ बोल रहा है, बिचो पैसे काट ले, बताया ही नहीं। अल्लाह के पाक महबूब ने इरशाद फरमाया चाहे जितनी मर्जी चोरी कर लो,
चाहे जितना मर्जी झूठ बोल लो, फरमाया तुम्हारे रिस्क से बरकत उठ जाएगी। हाँ, अगर तुमने रब्बे ज़ुल जलाल को राजी करने के मुताबिक जो तरीका रब्बे ज़ुल जलाल को राजी करता है, अल्लाह के पाक महबूब को राजी करता है, चाहे परेशानी आ जाए, चाहे मुसीबत आ जाए, चाहे भूख प्यास आ जाए, लेकिन तुम कहो कि मैंने झूठ नहीं बोलना, हराम का रिस्क नहीं कमाना, अल्लाह के पाक महबूब ने इरशाद फरमाया कि उसके रिस्क में बरकत होगी, उसकी रोजी में बरकत होगी, उसके माल में बरकत होगी। ये हमारे माशरे का अलमिया है कि हम अपना निजाम ही झूठ से चलाते हैं। फरमाया कि 3 लोग ऐसे हैं जिन पे न रब्बे ज़ुल जलाल नजर रहमत फरमाएगा, न रब्बे ज़ुल जलाल उनसे कलाम फरमाएगा, और न रब्बे ज़ुल जलाल उन पर जो है ना वो मबूस तरीन लोग होंगे, न रब्बे ज़ुल जलाल उनको मुआफ फरमाएगा, उनको दर्दनाक अजाब होगा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से लोग हैं? फरमाया 3 लोग ऐसे हैं जिनके साथ अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल नजर रहमत, बोलिए नजर रहमत नहीं फरमाएगा। 3 लोग ऐसे हैं जिन पे रब्बे ज़ुल जलाल नजर रहमत नहीं फरमाएगा, उनसे कलाम नहीं फरमाएगा, उन पे नजर रहमत नहीं फरमाएगा, उनको दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से लोग? फरमाया वो बादशाह जो झूठ बोलता है। और यार तुम्हारे पास तो माल मौजूद था, तुम्हारे पास तो जनाब नौकर चाकर थे, तुम्हारा तो पूरा मुल्क तुम्हारे कहने पे चलता था, तुम्हें क्या जरूरत थी झूठे वादे करने की? तुम तो मुल्क का निजाम चला रहे थे, तुम्हें क्या जरूरत थी झूठ बोलने की? हमारे सियासतदान क्या कर रहे हैं? बोलिए। पाक महबूब ने क्या इरशाद फरमाया कि वो हुक्मरान, वो बादशाह जो तख्त पे बैठा है, नौकर चाकर उसके ताबे, मुल्क का निजाम उसके ताबे, माल और दौलत उसके पास, गाड़ियां अच्छी उसके पास, रौब दबदबा उसके पास, प्रोटोकॉल उसके पास, उसके बावजूद वो झूठ बोलता है। पाक महबूब ने इरशाद फरमाया अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल क़यामत के दिन ना उस पर नजर रहमत फरमाएगा, ना अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल उसको मुआफ फरमाएगा, ना अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल उसको पाक फरमाएगा। फरमाया दर्दनाक अजाब में रहेगा वो बंदा। फरमाया गरीब था, मुतकब्बिर। और भाई बादशाह गुरूर करे बनती है बात, ऐसा है कि नहीं? दौलतमंद गुरूर करे अपनी दौलत पे तो बात कुछ समझ आती है। फरमाया गरीब मुतकब्बिर, वो गरीब जिसके पास कख नहीं है लेकिन गुरूर कर रहा है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अमीर गुरूर करता फिर भी बात समझ आती है, लेकिन ये डबल मुजरिम है। क्यों? फरमाया दुगना मुजरिम इसलिए है, इसको दुगना अजाब इसलिए दिया जाएगा। फरमाया कि इसके पास तो कख भी नहीं था, उसके बावजूद यह गुरूर कर रहा था। फरमाया तीसरा वो शख्स जो बूढ़ा है और जानी है। चलो जवान दुनिया के अंदर गुम हो जाए कुछ समझ आती है, एक बूढ़ा इंसान बदकारी के अंदर मुब्तला हो, अल्लाह के पाक महबूब ने इरशाद फरमाया न रब्बे ज़ुल जलाल उससे कलाम फरमाएगा, न रब्बे ज़ुल जलाल उस पर नजर रहमत फरमाएगा, न रब्बे ज़ुल जलाल उसको पाक फरमाएगा, अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल उसको दर्दनाक अजाब देगा। बादशाह वक्त जो झूठ बोलता है, वो गरीब जो मुतकब्बिर है, और वो बूढ़ा जो बदकार है, फरमाया अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल न उसको पाक फरमाएगा, न उस पर नजर रहमत फरमाएगा। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल न उसको जनाब वो गुनाहों से पाक करेगा, वो दर्दनाक अजाब के अंदर मुब्तला रहेगा। रब्बे ज़ुल जलाल उससे कलाम तक नहीं फरमाएगा, नजर रहमत भी नहीं फरमाएगा। रहमत की नजर होगी तो हम क़यामत के दिन बख्शे जाएंगे, ऐसा है कि नहीं? बगैर नजर रहमत के हम बख्शे जा सकते हैं? इसका मतलब यह है कि उस बंदे की बख्शिश नहीं है। पाक महबूब इरशाद फरमा रहे, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि मैंने कुछ लोगों को देखा
मेराज की शब, यहां पे दो अहादीस में इकट्ठी कर देता हूं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मेराज की शब मैंने देखा एक शख्स को, दो शख्स ऐसे हैं, जो एक शख्स ऐसा है जिसको लेके जाया जा रहा है। पाक महबूब ने इरशाद फरमाया दो फरिश्ते हैं, वो उसको लेकर जा रहे हैं। अल्लाह के पाक महबूब इरशाद फरमाते हैं कि मैंने देखा कि दो फरिश्ते उसको लेकर जा रहे हैं, और फरमाया उसको अजाब किस अंदाज में दिया जा रहा है कि उसको एक तेज खंजर, तेज धार खंजर जो आगे से थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, वो उसके मुंह के अंदर, उसके बाछों में डालकर उसको खींचकर उसकी गर्दन तक उसको काट देता है। फिर दूसरी तरफ से काटता है, और जब दूसरी तरफ से काट रहा होता है तो पहली तरफ ठीक हो जाती है, फिर दूसरी तरफ से काटता है, जो पहली तरफ थी जिसको जनाब काटा गया था वो ठीक हो जाती है। और एक हदीस में यह है कि अल्लाह के पाक महबूब ने इरशाद फरमाया कि उसकी आंखों के अंदर भी वही खंजर डाला जाता है, उसकी नाक के अंदर भी वही खंजर डाल के उसको खींचा जाता है। एक तरफ से खींचा जाता है, दूसरी तरफ ठीक हो जाती है, दूसरी तरफ से खींचते हैं जो पहली तरफ ठीक हो जाती है। पाक महबूब ने इरशाद फरमाया क़यामत तक उसके साथ वही अमल जारी रहेगा। अल्लाह के पाक महबूब इरशाद फरमाते हैं, मैंने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कौन लोग हैं? अल्लाह के पाक महबूब इरशाद फरमाते हैं कि मैंने पूछा कि ये कौन लोग हैं ऐ जिब्राइल, ये किनको अजाब दिया जा रहा है? फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो लोग हैं जो दुनिया में झूठ बोला करते थे। सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए क्या सिलसिला चल रहा है, अपने लीडर के खातिर कितने कितने झूठ बोले जा रहे हैं। बोलेंगे किसी को बदनाम करना, जो अपने लीडर के खिलाफ हो गया उसके खिलाफ पोस्ट लगा दो, ऐसा है कि नहीं? झूठी खबरें फैला दो। हम तो ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पे 99% झूठ चल रहा है कि नहीं? तो बोलिए, तवज्जो इस तरफ रखें। अपने हुक्मरान की खातिर, अपनी पार्टी लीडर की खातिर बोल दिया जाता है, और ये नहीं पता कि रब्बुल जलाल इस पर नाराज कितना है। हालांकि ये भी पता है कि मेरा लीडर झूठा है, हालांकि ये भी पता है कि मेरे लीडर ने माल खाया है, हालांकि ये भी पता है कि मेरे लीडर का किरदार कैसा है, लेकिन बस पार्टी है उसके साथ जुड़े हैं। हालांकि ये नहीं पता कि कब्र में जाना है, इस लीडर ने नहीं आना पास, इस लीडर ने नहीं बचाना, ये लीडर नहीं आएगा कब्र में। अल्लाह रब्बुल जलाल के हुजूर जब सवाल पूछा जाएगा झूठ के मुतालिक, उस वक्त ये भी बचाने नहीं आएगा। लेकिन हम बोल रहे हैं, ये हमारे अंदर नुक्स है, ये हमारी खराबी है। अल्लाह रब्बुल जलाल हम सबको महफूज फरमाए। फरमाया सच्चाई अगरचे खौफ का बायस है, अगरचे इंसान को सच्चाई की वजह से खौफ होता है कि भाई मैं सच बोलूंगा तो अगला नाराज होगा, अगला मुझे सजा देगा। सच्चाई अगरचे इंसान के अंदर खौफ पैदा करती है, झूठ में गो के इंसान मुतमईन नजर आता है कि भाई मैं झूठ बोलूंगा तो मैं इस वक्त बच जाऊंगा, ऐसा है कि नहीं? लेकिन फरमाया ऐसा नहीं है। फरमाया कि सच्चाई में अगरचे खौफ है मगर उसके अंदर निजात है। झूठ में अगरचे तुम्हें इत्मीनान नजर आ रहा है, लेकिन फरमाया वो मूजिब अजाब है, उसकी वजह से अजाब नाजिल होगा, उसकी वजह से इंसान पकड़ में आता है। अल्लाह के पाक महबूब ने इरशाद फरमाया सच्चाई के अंदर आजादी है, सच्चाई के अंदर और वल किज़्ब युहलिक, और फरमाया झूठ जो है ये इंसान को हलाक कर देता है। दुनिया के अंदर भी इंसान जलील और रुस्वा, आखिरत में भी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के अंदर फारिस का एक शहजादा था जो जंगी सलाहियतों का बड़ा माहिर था। मुसलमानों को उसने बड़ा तंग किया हुआ था, जंगी सलाहियतों का बड़ा माहिर था, सिपा सालार था, और ऐसा सिपा सालार था कि उसको जंग का मालूम था कि किस अंदाज में हमें जंग लड़नी चाहिए। बड़ी मुश्किल से मुसलमानों ने उसको काबू किया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास लेके आए, मुसलमान सारे इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा हुजूर इसने हमें बड़ा तंग किया है, इसने हर मौके पे हमें बड़ी अजियत दी है,
اس نے فلاں فلاں مقام پہ ہمارے بڑے مجاہدین کو شہید کیا ہے، حضور اس سے حساب کتاب لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے اس کو لایا گیا، اس کو ہاتھوں اور پاؤں سے باندھ دیا گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تم نے فلاں فلاں کام کیا؟ اس نے کیا کیے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ابھی تمہاری گردن اتارنے لگے ہیں، تمہاری کوئی خواہش ہے تو بیان کرو۔ بات توجہ سے سنیے گا، سچائی کے اندر کیا ہے بولیے؟ آزادی ہے، نجات ہے، میں اسی کو بیان کرنے لگا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا تمہاری کوئی خواہش ہے؟ فارس کا شہزادہ ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کو باندھ دیا گیا ہے، اس سے کہا جاتا ہے ہاں بھائی تمہاری کوئی خواہش ہے تو پوری کر دیتے ہیں، اگرچہ تمہارے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں لیکن میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام ہوں، جو تم کہو گے ہم کریں گے، اپنی خواہش بیان کرو۔ اس نے کہا جی اپنے ان ہاتھوں سے ایک پیالہ پانی پینا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ تو مشکل ہی کوئی نہیں، پانی لے کے آؤ۔ پانی لایا گیا، آپ نے فرمایا اس کے ہاتھ کھول دو، پاؤں بندھے ہوئے ہیں، ہم سب کھڑے ہیں، بھاگے گا کہاں؟ پانی پلا دو اس کو۔ اس کے ہاتھ میں جب پیالہ آیا وہ ہاتھ میں پیالہ لے کے یوں ہاتھ اس کے کانپنے لگے۔ آپ نے فرمایا کیوں پیتے کیوں نہیں ہو؟ پانی پی لو، ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں تمہارے؟ اس نے کہا جی مجھے ڈر یہ ہے کہ جب میں پانی پینے لگوں گا آپ میری گردن اتار دیں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا جب میں نے وعدہ کر دیا ہے کہ پانی پینے تک تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ کے پاک محبوب کا جو ہے نا وہ جانشین ہوں، اللہ کے پاک محبوب کی خلافت کا جو ہے مسند میرے پاس ہے، پاک محبوب کا دوسرا خلیفہ ہوں، میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ مجھے تو اللہ کے پاک محبوب نے جو تربیت دی ہے میں اسی کے مطابق چلوں گا، جھوٹ اپنی زبان سے میں نہیں نکالتا۔ فرمایا کہ تم پانی پی لو۔ اس نے کہا نہیں جی مجھے ڈر ہے۔ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا وہ ذہین ترین آدمی تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا کچھ نہیں کہتے پی لو۔ میں نے کہا جی نہیں آپ مجھے مار دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک تم یہ پانی نہیں پیتے تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ وہ اتنا ذہین ترین آدمی تھا کہ اس نے اپنے ہاتھ سے پیالے کو زمین پہ پھینک دیا۔ کیوں پھینکا؟ اس نے کہا جب آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ جب تک تم یہ پانی نہیں پیتے تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا، میں نے پانی کو گرا دیا ہے، میں پانی پی سکتا نہیں، آپ مجھے گرفتار کر سکتے نہیں، قتل کر سکتے نہیں۔ یہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آپ نے فرمایا کہ قتل تب کیا جائے گا جب تم پانی پی لو گے، پانی تو میں نے گرا دیا، اب قتل کر سکتے نہیں مجھے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ کتنا ذہین آدمی ہے۔ فرمایا جب میں نے اس سے وعدہ کر دیا ہے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، پانی اب یہ پی سکتا نہیں، اس کو قتل کیا جا سکتا نہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے پاک محبوب کے صحابی فرماتے کہ بھئی اس کو گرفتار کر لو، اس کو اندر جیل میں رکھو، نہیں، آپ نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، بڑا ذہین آدمی ہے۔ اس کو چھوڑ دیا گیا، وہ مدینہ شریف سے باہر نکلا، ایک نہر میں نہایا، واپس حضرت عمر کے پاس آیا۔ حضرت عمر نے فرمایا اب کس لیے آئے ہو؟ اس نے کہا جی پہلے آیا تھا پکڑ کے لایا گیا تھا، لیکن اس مرتبہ میں پاک صاف ہو کے آپ کی خدمت میں آیا ہوں اور کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں اور دین اسلام کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جس رسول اللہ کے صحابی کا یہ مقام ہے کہ جھوٹ کی خاطر اپنے سخت ترین دشمن کو سچائی کی خاطر اور جھوٹ کو ختم کرنے کے لیے وہ سخت ترین دشمن کو چھوڑ سکتا ہے، تو اس نبی کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ میں تو آپ کی سخاوت دیکھ کے، آپ کی سچائی دیکھ کے واپس آیا ہوں، آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہوں، کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتا ہوں اور اسی کلمے پہ موت بھی چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو کلمہ بھی پڑھایا اور اپنا خاص مشیر رکھا، چونکہ جنگی صلاحیتوں کا ماہر تھا۔ تو سچ کیسی آزادی دیتا ہے؟ سچ نے آزادی دی کہ نہ دی؟ لیکن جھوٹ بول کے انسان پھنس جاتا ہے۔ بظاہر انسان کہتا ہے کہ بھئی میں بچ گیا، لیکن فرمایا نہیں، جھوٹ آخر انسان کو پھنساتا ہے، آخر انسان پہ مصیبتیں لے کے آتا ہے۔